ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਐਸੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ 7.5 ਬੈਂਡਸ ਆਏ ਸੀ। ठीक आ, अज की वीडियो दे विच मैं सिर्फ टास्क 2 की गल करूँगा भी टास्क 2 दे विच मैनूं किहड़ा टॉपिक आया सी। ठीक आ, इहदे विच एक गल मैं क्लीयर कर देवां, मैं जिहड़ा ये टास्क लिखिया मैनूं लगभग मैं 80 तो 90% तो श्योर हाँ मैं एज इट इज़ लेके आया सी, फिर भी 10% बंदे नूं भुल जांदा वा। ठीक आ, वो चीज़ तुसी थोड़ी जी तुहानूं भी एडजस्ट करनी पैनी है क्योंकि मैं भी कीती सी। बाकी ये बहुत ज़्यादा बैनीफिशियल होने वाली है। कल्ली कल्ली चीज़ देखो भी मैं किवें प्लैनिंग तो लैके किवें मैं ऐसे लिखिया तो क्यों मैनूं बैंड दिते सी, ओहदा कारण भी मैं पूरा अच्छे तरीके नाल दसूँगा। किन्ने मैं आइडियाज़ लिखे, किहड़ा मैं एग्जाम्पल्स दिता, किवें मैं कनक्लूजन लिखिया, हर एक चीज़ बड़े ही वधिया तरीके नाल क्लीयर करूँगा मैं। देखी चलियो, बहुत मज़ा आने वाला वीडियो दे विच। ते उस तो भी वधिया आने वाले जिहड़े बच्चियां दा पेपर आ, एग्जाम आ, आई थिंक कल का भी एग्जाम आ, सो वो चीज़ां तुसीं लैके चलियो भी असीं भी वो चीज़ां जिहड़ियां मैं कीतियां इंप्लीमेंट करो तुसीं भी अपने राइटिंग दे टास्क 2 दे विच। चलो सारे नाल पहलां आपां टॉपिक ते आउंदे आ भी मैनूं किहड़ा टॉपिक आया सी। सो मेरे को जिहड़ा टॉपिक आया सी वो डिस्कस बोथ व्यू टाइप दा सी। ठीक है, ये तुहाडे सामने टॉपिक आ। टॉपिक की सी पहलां देखो, सम पीपल थिंक इंक्रीजिंग बिजनेस एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट बिटवीन कंट्रीज ब्रिंग मैनी पॉजिटिव इफैक्ट्स। कहते भी कुछ लोग सोचते आ जे आप बिजनेस ते कल्चरल जिहड़े कॉन्टैक्ट्स ने कंट्रीज़ दे विच वधावांगे तो इहदे नाल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफैक्ट्स आऊगा दोनों कंट्रियां लई। ठीक आ, बट अदर की कहते, अदर सेज इट कॉज लॉस ऑफ नैशनल आइडेंटिटी। पर कुछ कहते भी इहदे नाल तां भी एक कंट्री दी नैशनल आइडेंटिटी वो लॉस हुंदा, ओहदा लॉस्ट हुंदा या वो लॉस्ट हो जाती है या ओहदा लॉस हुंदा। ठीक आ, मतलब बहुत कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ सीगे। कुछ लोग सोचते हैं भी नहीं पॉजिटिव आ, कुछ सोचते भी नहीं नैगेटिव आ। ठीक आ, डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपीनियन। ठीक है, आप दोनों व्यूज़ नूं डिस्कस करना तो मैं अपना मतलब जिहड़ा भी मतलब एग्जाम दे रहा बच्चा स्टूडेंट ने उन्हें अपना ओपीनियन देना वा। ठीक है, हुण मैं ये तुहानूं दसूँगा भी कईयां दे दिमाग दे विच ये हुंदा भी ओपीनियन किवें बनाइए, एक BP बनाइए, उहदा अलग बनाइए या उहनूं विच ही इंट्रो च लिख दईए या कनक्लूजन च लिखिए। मैनूं ये चीज़ां मैं तुहानूं क्लीयर करूँगा मैं किवें लिखियां। ठीक आ, भी मैं तुसीं उस तो एस्टीमेट ला लिओ भी हाँ भी ठीक आ भी मैं किहड़े हिसाब नाल लिखियां। तुसीं भी उवें ही लिख सकदे हो, जे मैनूं 7.5 दित्ते आ उवें लिखण ते तुहानूं भी जरूर मिलणगे। तुसीं सो वो चीज़ां नूं इंप्लीमेंट कर सकदे हो। बाकी मैं पहलां गल करना भी मैं प्लैनिंग किवें कीती सी। ठीक आ, देखो प्लैनिंग का बड़ा वड्डा रोल आ, मैं हमेशा कहना। ठीक आ, 5 मिनट ला के प्लैनिंग करनी आ ते एवें ही 5 मिनट लास्ट दे विच बचाउणे आ ताकि तुसीं अपनी रीचैकिंग कर सको। ठीक आ, मैनूं सी सारे नाल पहलां मैं देखा भी मैं अपना ओपीनियन किवें दूँगा भी मैं किहड़ी साइड जावां। ठीक आ, देखो मैं सीधा सीधा जा मैं मेरे दिमाग 'च पढ़ के आही है सी भी मैनूं तां भी ये लगदा वा भी पॉजिटिव ज़्यादा आ, क्योंकि पॉजिटिव ज़्यादा है क्योंकि मेरे दिमाग दे विच आया सी जे कंट्रीज़ आपस च मिल के रहणगियां। मान लो एक देखो एक चीज़ मैं तुहानूं भी दसदा जिहड़ी मैं भी बड़े वधिया तरीके नाल सीखी सी, वो ये सी भी जदों भी एक वर्ड कंट्रीज़ आ जाए ना, कंट्रीज़ वर्ड थोड़े ऐसे दे विच आ जाए, तुहाडे दिमाग दे विच कंट्रीज़ तो 2 चीज़ां क्लीयर होणियां चाहीदियां। एक कंट्रीज़ दे टाइप, कंट्रीज़ किहड़े टाइप दी सॉरी, पहली एक तो हुंदी है कंट्री डेवलपिंग कंट्री, एक हुंदी है डेवलप्ड कंट्री। ये थोड़े माइंड दे विच दोनों वर्ड आ जाने चाहिए। जो कंट्री की गल होगी तुसीं दोनों की तरफ ले जा सकते हो, आपदे ऐसे नूं मोडिफाई कर सकते हो जे उन्होंने, क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलर दस्सिया नहीं उत्थे। ठीक आ, जदों भी कंट्री वर्ड आवे उन्होंने तुसीं डेवलपिंग ते डेवलप्ड दोनों के अकॉर्डिंग सोचना। उहदे नाल की आ तुहानूं आइडियाज़ आउणगे, क्योंकि मेरे भी दिमाग दे विच आही हुंदा सी जे कंट्री वर्ड आ गया, नेशन वर्ड आ गया तो मेरे दिमाग दे विच उसे टाइम आ जाना एक डेवलप्ड, एक अपनी डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री हुंदी आ जिहड़ी हले डेवलप्ड हुंदी है, कहण दा मतलब जिवें इंडिया ये स्ट्रगल करी जाती है, तो डेवलप्ड कंट्रियां जिन्हां इकोनमी वधिया वा जिवें USA हो गया। ठीक आ, वो डेवलप्ड कंट्रियां जिहड़ियां ऑलरेडी डेवलप्ड आ। ठीक आ, सो मेरे दिमाग दे विच सीधा सीधा ये आया सी भी जे पॉजिटिव इफैक्ट इहदा ये पऊगा जे डेवलप्ड कंट्रियां डेवलपिंग च आके इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी आ ते उहदे नाल की इंप्लॉयमेंट मिलूगी। सो तां मेरे दिमाग दे विच सीधा आ गया भी मैं तां
ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸੈੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੋਨਮੀ ਪਲੱਸ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਲਾਈਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ BP ਆਪਦਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਹੀ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨੇਜਰਸ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਵੱਲ ਈਜ਼ਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ USA 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਣ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਐਵੇਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਐਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਪਦਾ ਇੱਧਰ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਈ ਆਪਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ ਆ, ਵੇਟ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਬੈਂਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ ਇੱਥੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬੈਂਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ 9 ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ 9 ਬੈਂਡ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ 'ਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਆਨਸਰਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕਲੀਅਰ ਆਨਸਰਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਵ ਯੂਅਰ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਇਹਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਵੋ ਹੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੈਂਡਸ ਇੰਨੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਫਿਊ ਦਾ ਆਵੇ ਟੌਪਿਕ, ਆਪਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੈਟਸ ਦਾ ਇੰਟਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰੋ ਲਿਖੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਸਿੱਧੀ ਜੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਇਹ 9 ਬੈਂਡ ਦਾ ਸੀ ਤੇ 0 ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ
ਵੀ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 0 ਬੈਂਡ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, 0 ਬੈਂਡ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਲਿਖੋਗੇ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਜਾਊਗਾ, ਬੈਂਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਆ ਨਾ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 0 ਬੈਂਡ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ 6 ਬੈਂਡ ਤੋਂ 8 ਬੈਂਡ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡਸ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਏ ਆ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ IDP ਦੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੈਂਡ ਵਧਣਗੇ ਹੀ ਵਧਣਗੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਿਖਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ, ਟਾਸਕ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ ਇੰਟਰੋ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਡੈਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਨੋਰਮਲ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋ ਲਿਖੀ। ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਨਾਓ ਅ ਡੇਜ਼ ਕੋਮਾ ਲਾਤਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਏਰਾ ਕੋਮਾ ਲਾਤਾ, ਇਨ ਦਾ ਮੋਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਇੰਟਰੋ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨੋਰਮਲ ਨੈਚੁਰਲ ਇੰਟਰੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸਮ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਡੈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਕੰਟੈਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਕੰਟਰੀ ਬੀਇੰਗ ਮੈਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੈਕਟ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਪੈਰਾਫ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ। It is considered by some individual that, ठीक है, it is considered by some individual that some people think that that increasing interaction between national economies would proved beneficial। नॉर्मल सीधे वर्ड लाए, मैं सिर्फ कल्चरल कॉन्टैक्ट ਨੂੰ इंटरैक्शन लिखता, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਲਿਖਤਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੋਰਮਲ ਰੇਂਜ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਬੈਂਡ ਦੀ ਬੈਂਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 9 ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਆਫ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਯੂਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਲਿਖਤਾ, ਵੁੱਡ ਪ੍ਰੂਵਡ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਦੈਨ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਦਰ ਸੇ ਇਟ ਕੋਜ਼ ਲੋਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਵਾਈਲ ਅਦਰਸ ਥਿੰਕ ਡੈਟ, ਲੋਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਤਾ disappearing of natural identities might be happened। ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲ ਜਾਂ ਕਲਚਰਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੋਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਲਿਖਤਾ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਕੈਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਲੀ ਪੈਰਾਫ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਫ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਵੀ ਪੈਰਾਫ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਨਫ ਆ। ਬਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਣ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਵੋਕੈਬ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਵਾਈਲ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਡਿਸਅਪੀਅਰਿੰਗ ਆਫ ਕਲਚਰ ਮਾਈਟ ਬੀ ਹੈਪਨ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਗਿਵ ਯੂਅਰ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਫੋਰਮਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਲੈਟਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਵਰਡ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਫੋਰਮਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ 250 ਵਰਡ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜੀਅਸ ਆ। ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਕਿਉਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜੀਅਸ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਨ ਦਾ ਫੋਰਮ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ, ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ? ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਆਫ ਕੰਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 1-2 ਦੇਸ਼ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਆਪਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬੌਂਡਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰੋ ਜਿਹੜੀ IDP ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿਸ ਐਸੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਨ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ,
ठीक है। तुसी भी इन्हां चीज़ां नूं एवें नहीं लिखना, ठीक है। तो ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰੋ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਓਕੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋ 'ਚ, ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਡੈਟਸ ਇਟ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੰਟਰੋ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਆਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੰਟੈਕਟ ਵਧਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰਾ BP ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ BP ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਆਪਦਾ BP ਟੂ ਬਿਗਨ ਵਿਦ, ਟੂ ਕਮੈਂਸ ਵਿਦ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ BP ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ BP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 2 ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, 1 2 3, ਜਿੰਨੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਭਾਵੇਂ 1 ਲਿਖੋ 2 ਲਿਖੋ 3 ਲਿਖੋ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 250 ਜਿਹੜੀ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲਿਖੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਪਾਓ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਓ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਆ। ਆਈਡੀਆ ਭਾਵੇਂ 2 ਲਿਖ ਦਿਓ 3 ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਨਾ ਘਟੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੂ ਬਿਗਨ ਵਿਦ ਪਹਿਲਾ ਕਨੈਕਟਰ ਲਾਤਾ, ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ ਦੂਜਾ ਲਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਲਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੌਥਾ ਲਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਦਰ ਮੋਰ 5-6 ਕਨੈਕਟਰਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਂਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ 'ਚ। 6 ਬੈਂਡ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੋਹੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਹੈਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਲੱਗਣ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਗੇਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 9 ਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕੋਹੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਹੈਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਿਊਰੇਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਗੇਨ ਕਰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਔਕਵਰਡ ਫੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ, ਠੀਕ ਆ। 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਬਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋਨਮਿਕ ਗਰੋਥ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਗਨ ਵਿਦ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਕੈਨ ਬਰਿੰਗ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਕਲਚਰਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੂ ਐਕਸਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਡੈਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ developed nations get chance to establish their industrial project in the struggling nations which directly raise the level of employment as well as economy, ਠੀਕ ਹੈ। economy in the ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ in the ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੋਨਮੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਕੈਬ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵਕੈਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੂੰਘੀ ਪਾਈ ਆ, ਵਕੈਬ ਪਾਈ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਵਕੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪਾਇਆ, ਰੇਸ ਪਾਇਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਮੈਂ ਪਾਈ ਆ ਨੈਚੁਰਲ ਵਕੈਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਜੇ ਬੈਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਧਦੀ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਪਰ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਗੇਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਇੱਕ
गल दिमाग 'ਚ रख लो, ब्रिटिश काउंसिल ने सीधा सीधा लिखा होया सर्वे वाला एग्जाम्पल कदे भी नहीं पाना। सर्वे का मतलब परसेंटेज वाला एग्जाम्पल कदे भी नहीं पाना। ये चीज़ां मैं पहला वीडियो के क्लीयर कर चुकी हाँ, तो वही चीज़ मैंने पता सी तो मैं नहीं यूज़ किया। मैं लिखा USA एस्टैब्लिश्ड लॉट्स ऑफ फैक्ट्रीज इन वियतनाम, ठीक है, विच प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ इंप्लॉयमेंट। ठीक है, USA ने बहुत सारिया फैक्ट्रियां चलाइया जिहदे नाल उन्हां दी उत्थे उन्हां नूं सोर्स ऑफ इंप्लॉयमेंट मिलिया। ठीक है, नॉर्मल तो सीधा जिहा एग्जाम्पल जिद्दां लोगों को समझ लगता भी हाँ भी वियतनाम की आ एक स्ट्रगलिंग नेशन आ, USA की आ एक डेवलप्ड नेशन आ, जो उत्थे जाके इंडस्ट्रीज लाइया उन्होंने बहुत सारा इंप्लॉयमेंट मिलिया। उस तो बाद मैं लिखा स्ट्रोंग रिलेशनशिप बॉन्ड्स आल्सो कंसीडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द केस ऑफ एमरजेंसी। उस तो बाद मैं इतने कोई फर्दर मोर या मोर ओवर नहीं लाया। इस तो बाद मैं दूजा आइडिया लिखा भी जे स्ट्रोंग रिलेशनशिप बॉन्ड्स होणगे वो की आ उहदे वास्ते दोवां कंट्रियां वास्ते उदों फायदेमंद साबित होणगे कदों एमरजेंसी दे विच। एमरजेंसी किवें हुण मैनूं सीधा एग्जाम्पल ना देता। एज पर एग्जाम्पल लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका हेल्प अफगानिस्तान ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ ड्रॉट। मैं लिखता भी साउथ अफ्रीका अपने साउथ अफ्रीका तो अफगानिस्तान के रिलेशनशिप वधिया सी ते की होया अफगानिस्तान दे लोग की आ ड्रोट की कंडीशन दे विच सी उदों उन्हें साउथ अफ्रीका ने भी हैल्प की एमरजेंसी दे विच। सो एवें दा एग्जाम्पल लिखना जिहड़ा तुहाडे पॉइंट ना जस्टिफाई करता होवे। ठीक है, एमरजेंसी तो इत्थे भी एमरजेंसी की कंडीशन की सी ड्रोट। सो दोनों का रैलेवेंट एक रिलेशन बनाना पैना। मैं एग्जाम्पल जिहड़ा लिखदी हूँ तो जिहड़ा अपना आइडिया दिता। ठीक है, कोई ज़्यादा मत्था मारने वाली लोड़ नहीं। सो लास्ट के रिजल्ट ते लाग जाके मैं दूजा कनैक्टर लाया। ठीक है, तीजा दूजा आ सी तीजा मैं कि लिखा बिजनस एंड कल्चरल कनैक्शनस कैन हैल्प द बोथ द कंट्रीज। बस ये दोनों देशों को फायदा होंदा। जे मैं कहां कल्ले डेवलप्ड नहीं होंदा या कल्ले डेवलपिंग नहीं होंदा, नहीं एवें नहीं आ भी दोनों ये फायदे होंदे आ। सो एवें आपां लेके आवांगे विदाउट एनी यूज़ ऑफ या फिर ना आपां कोई ओवर यूज़ करना वा वोकैबलरी का, ना आपां ओवर यूज़ करना अपने कनैक्टर्स का, ना आपां सर्वे दे पाने ना आपां कनैक्टर तो शुरू करना, नॉर्मल चीज़ां लिखनियां। ठीक है, एवें ही मैं दूजा बीपी लिखिया वो भी तुहानूं दिखा देना। दूजे बीपी दे विच आपां नूं पता मैं दूजे आपां लिखना सी भी क्यों लॉस ऑफ आइडेंटिटी क्यों होंदी आ। ठीक है, आपां देखते हैं उहदे विच मैं तुहानूं दस्सिया सी भी वो इन्फ्लुएंस हो जाते उवें ही मैं दूजे बीपी ते ऑन द अदर हैंड तो नहीं शुरू किया, कितों शुरू नहीं किया, सीधा मैं लिखिया सी वाइल सम पीपल्स हैव कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़। मैं क्या भी कई लोगों की इस तो उल्ट कन्फ्लिक्टिंग होंदा अपोजिट व्यूज़ ने अबाउट दिस डिवलपमेंट। क्यों मैं बिकॉज वर्ड लाया इतने। बिकॉज देखो बिकॉज वर्ड की है, बिकॉज वर्ड की है एक सिंपल सेंटेंस में कंपलैक्स बना दिंदा। कई कहते कंपलैक्स वास्ते सानूं तगड़े तगड़ी चीज़ों की लोड़ है, नहीं। बिकॉज एक एवें दा वर्ड आ, एक एवें दा कनैक्टर आ जिहड़ा बहुत ही ईजली समझ आउंदा अगले नूं ते एग्जामिनर नूं दूजी वारी सोचना भी नहीं पैना। तुहाडे दिमाग दे विच की हुंदा भी बिकॉज दा बड़ा नॉर्मल जिहा वर्ड आ, सर असीं नहीं लाउंदे सानूं होर कोई वर्ड कराओ ना। बिकॉज जिन्ना वधिया चीज़ में डिस्क्राइब करता कोई चीज़ नहीं करती। ठीक है, मैं लिखा बिकॉज इट लीड्स टुवार्ड द लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटीज़ इन सम कंट्रीज़। क्योंकि क्यों दूजे लोग क्यों सोचते उन्होंने क्यों उहदे ते उल्टे विचार ने, क्योंकि वो सोचते हैं ये कुछ देशों की कल्चरल आइडेंटिटी लॉस हो रही है, लॉस्ट हो रही है। उन्होंने एक्सप्लेन करने एज द टीनेजर्स ईजली गैट इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द वैसटर्न लैंग्वेज वैसटर्न ट्रेडिशन एंड ट्राई टू अडोप्ट देयर कल्चर एंड लैंग्वेज। ठीक है, मैं लिखा भी ਜਿਹੜੇ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੀ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਦਾ ਲੋਸਟ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। Youngster of Vietnam prefer to dress up like UK and which disconnecting them from their old traditional clothing। लिखता एग्जाम्पल नॉर्मल का एग्जाम्पल कोई सर्वे नहीं कोई कुछ नहीं भी वियतनाम के जोड़े बच्चे आ प्रैफर करते हैं यूके के लोगों वांगू ड्रैस करनी जिहदे नाल की हो रहा वो डिसकनैक्टिंग हो रहा आपदे ओन ट्रेडिशनल क्लॉथिंग तो। दस लार्ज नंबर ऑफ माइनॉरिटी आइडेंटिटीज़ आर ऑन इट्स एक्सटेंशन। इहदे नाल की हो रहा बहुत ज़्यादा जिहड़ियां माइनॉरिटी आइडेंटिटियां ने भी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ। ठीक है, उन्होंने जी आइडेंटिटी आ वो एक्सटिंक्शन ते पहुँच गई आ, लॉस्ट हो रही आ। उन्होंने पता ही नहीं साढ़ा ट्रेडिशनल वे की सी, ट्रेडिशनल साड़ी क्लॉथिंग की सी। इस तरीके दे नाल आपां इनू इंप्रूव करना वा।
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਅਤੇ ਜੈਨੂਅਨ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ, ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਬੈਂਡ ਆਉਣਗੇ 7+ 100% ਸ਼ੋਰਟੀ ਦਾ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਐਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਟਾਸਕ 1 ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰਆਲ 7+ ਜਾਣੇ, 7.5 8 ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਐਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ 2 ਲਿਖ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 6.5 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਗਰੰਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਰੱਟੇ ਹੋਏ ਟੂ, ਰੈਪਟੀਕੂਲੇਟ ਅਤੇ ਇਹ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੋਰਮਲ ਅਤੇ ਨੋਰਮਲ ਇੰਟਰੋ ਲਿਖਣਾ। ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, BP ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ